हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। गया लेक्चरनी अंदर आपणे पाठ 9 ममता भणता हता अने पेज नंबर 59 में पहुंच्या हता कि काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिलाओं वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। बराबर, त्याथी आपणे समजवानुं छे। पाठमां आपणे आगळ समज्या के ममता छे ए मंत्री चूड़ामणिनी पुत्री होय छे, विधवा होय छे, एमना पिताजीने चिंता होय छे अने ए लॉन्च रिसर्चनो स्वीकार करे छे, परंतु ममता छे ने समजावे छे कि आ अधर्म छे, आवुं आपणे करवुं जोईए नहीं। આવી રીતે આગલે દિવસે વાતચીત કરે છે અને બીજે દિવસે શેરશાહના સૈનિકો છે એ રોહતાસ દુર્ગ એટલે કે રોહતાસના કિલ્લાને કિડનેપ કરે છે, એના ઉપર ચડાઈ કરે છે અને ચૂડામણી મંત્રી છે એ ત્યાં મૃત્યુ પામે છે। એની હારે યુદ્ધ કરવામાં, તલવાર દાવ કરવામાં મૃત્યુ પામે છે। રાજા રાણી અને બીજા સૈનિકો છે એ પણ એને ઘેરી લે છે શેરશાહના સૈનિકો। मात्र एक बची होय तो कोण, तो के ममता ए बची जाय छे। चोरी छुपे थी बीजा रस्ते बहार जती रहे छे अने क्या जाय छे ए आपणे अहींया आगळ भणवानुं छे कि काशी उत्तर काशीनी अंदर एक स्थित एटले के घणा समयथी धर्म विहार एटले के आम बौद्धनी गुफाओ जेवुं कंईक हतुं एम गुप्त सम्राटनुं कीर्ति मंदिर हतुं अने खंडित शिखरो वाले एटले के एकदम खंडेर जेवुं हतुं। एटले जे शिखरो छे ए केवा थई गया हता तो के खंडित हता। भवन तृण गुल्मों से ढके, तृण एटले के तणखला, घासना तणखला कूणा कूणा होय एनाथी आ बधुं भवनो जे एना हता एवा પાંદડા અને આમ તેમ બધું પડ્યું હતું અને જે શિલ્પની વિભૂતિ એટલે કે મૂર્તિ હોય એ પણ ઘણી બધી ઘસાઈ ચૂકી હતી। ग्रीष्म ने चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी, परंतु एटली मूर्तिओ घसाई गेली थी, खंडर जेवुं हतुं छतां पण एटलुं आह्लादक ई दृश्य लागतुं हतुं के सूर्यप्रकाश में के सांजनो समय हशे एमां ई मूर्ति छे पोताने जाणे प्रकाशित थई रही हती। मूर्ति जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी અને આ સ્થળ એ હતું જ્યાં ઘણા સમય પહેલા ગૌતમ બુદ્ધ ત્યાં ઉપદેશ આપતા હતા અને એના ઉપદેશના ગ્રહણ કરવા માટે પંચવર્ગીય ભિક્ષુક જે હતા એ લોકો છે આ સ્તૂપ એટલે કે બૌદ્ધની જે મૂર્તિ હોય એને આ સ્તૂપ કહી શકાય। એટલે ત્યાં એ લોકો બધા એનું ધર્મનું જે જ્ઞાન આપતા હતા ગૌતમ બુદ્ધ એ ત્યાં ગ્રહણ કરવા માટે આવતા હતા અને આ સ્તૂપના ભગ્નાવશેષ એટલે કે આછો પડતો એવો અંધકાર જેને કહી શકાય એ અંધકારની અંદર દીવાઓના પ્રકાશમાં एक झूंपड़ी हती अने झूंपड़ीनी अंदर दीपालोक एटले के दीवो झळहळतो हतो अने दीवाना प्रकाशनी अंदर एक स्त्री छे ई गीतानो पाठ करी रही हती। अहींया एनी गीताना एक श्लोकनी पंक्ति मूकी छे, अनन्या वस्तियन्तो माये जनाः पर्युपासते। આવી રીતે કંઈક પાઠ કરી રહી હતી। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी और उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कोकने जोवाथी आज स्त्री पाठ करती हती ए पाठ छे अधूरो रही जाय छे अने आवा एक भीषण अने एने आवा वातावरणनी अंदर एक भीषण એટલે કે ભયાનક અને એક હતાશ થયેલી એક આકૃતિ એક પડછાયા જેવું દીવાના પ્રકાશની અંદર દેખાય છે। પેલી સ્ત્રી છે એ ઊભી થાય છે અને દરવાજો બંધ કરવા
ઈચ્છે છે કે દરવાજો કોઈ અજાણ્યો આવે છે તો દરવાજો બંધ કરી દો, પરંતુ જ્યારે દરવાજો બંધ કરવા જાય છે ત્યાં જ પેલા વ્યક્તિએ એને કીધું કે માતા, મને આશ્રય જોઈએ છે, મને આશ્રય આપો એમ. तो पूछे छे पहली स्त्री, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा है कि तू कौन छे? मैं मुगल हूँ, चौसा मैं शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इसी रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ. कि हूँ एक मुगल बादशाह छूँ एम. અને ચોસાનું યુદ્ધ જ્યાં ચાલતું હતું ત્યાં શેરશાહથી વિપન એટલે કે હારી થાકી અને હું આ બાજુ એનાથી છુપાઈ અને આ બાજુ અહીંયા આવ્યો છું, પરંતુ આ જ રાતે મારે અહીંયા રોકાવું પડશે કારણ કે હું આગળ ચાલી શકતો નથી, હું ચાલવા માટે અસમર્થ છું. क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने ओट काट लिए. शेरशाहનું નામ સાંભળી અને પેલી ઓટ કાટ લેના એ પણ મુહાવરો છે કે આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે અને કહે છે કે હા માતા, કે હા, કે હું એનાથી છુપાઈને અહીંયા આવ્યો છું. પરંતુ तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्ति की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है. सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो. પેલી સ્ત્રી છે એમ કે છે કે તું એના જેવો ક્રૂર છે, ભીષણ છે, મોઢા ઉપર લોહીના ધબ્બા પડેલા છે અને રક્તની તરસ જાણે લોહીની તરસ લાગી હોય એવો છો અને તારા ચહેરા ઉપર જાણે નિષ્ઠુર એકદમ ક્રૂર પ્રતિબિંબ તમારા મોઢા ઉપર દેખાઈ રહી છે એમ. અને કહે છે કે જા, આવા વ્યક્તિને હું મારા કુટિયા માટે કે મારી ઝૂંપડીમાં સ્થાન આપી શકું નહીં, અને જાય કે છે અહીંયાથી તું જતો રહે અને બીજો આશ્રય, બીજો સહારો તું શોધી લે. गला सूख रहा था, साथी छूट गए थे, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया. उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा. स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई. गला एकदम एनो सुखाई गयो हतो. पेलाનું કોણ હતો પેલો? તો કે મુગલ બાદશાહ જે હતો એનું એકદમ થાકને કારણે, તરસને કારણે ગળું છે એ સુકાઈ રહ્યું હતું. એના જે સાથી મિત્રો એની સાથે હતા યુદ્ધમાં એ બધા વિખૂટા પડી ગયા હતા, બધા જુદા જુદા રસ્તે જતા રહ્યા હતા, કોઈ મૃત્યુ પામ્યા હતા. એમ અશ્વ ગીર ગયે અને ઘોડા પણ ચાલવા માટે અસમર્થ હતા, એટલે એ ચાલી શકતા નહોતા. અને પોતે બોલે છે કે માતા, હું એટલો બધો થાકેલો છું. અને કહેતા કહેતા જે વ્યક્તિ છે એ ધમ કરતો નીચે બેસી ગયો અને એની સામે પૂરું બ્રહ્માંડ ઘૂમવા લાગ્યું, એટલે કે ચક્કર જેવું આવવા લાગ્યું મતલબ. અને પેલી સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે આ આપત્તિ એટલે મીન્સ વિપત્તિ મીન્સ કે મુશ્કેલી ક્યાંથી આવી એમ. उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई. वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया. એને પાણી આપ્યું, પાણી પાયું. પાણી પીવાથી મુગલના શરીરની અંદર કંઈક નવચેતના જાગી, એના પ્રાણોની રક્ષા થઈ. અને એ વિચારવા લાગી કે આ બધા દયાને પાત્ર નથી એમ. શું કામ? તો કે એની હારે પહેલાં એવી ઘટના બની ગઈ હતી. આ સ્ત્રી બીજી કોઈ નહીં પરંતુ મમતા જ હતી. એટલે કે છે કે મેરે પિતા કા વધ કરને વાલે આતતાઈ ઘૃણા સે ઉસકા મન વિરક્ત હો ગયા. અને એની જૂની વાતો છે યાદ આવવા લાગી કે શેરશાહે આવી રીતે મારા પિતાની હત્યા કરી હતી અને આ બધા હત્યારાઓ છે અને નિર્દોષોનો વધ કરે છે એમ. અને એનું મન છે ઘૃણા એટલે કે નફરતથી આખું એનું મન છે ભરાઈ ગયું અને પોતે આને સહારો આપવાની ना पाड़ती थी. स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ. સ્વસ્થ થઈ થોડું બધું પાણી પીધું અને થોડીક સ્વસ્થ થઈ અને એણે એમ કીધું તો હું માતા, હું અહીંયાથી શું ચાલ્યો જાઉં એમ. स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है. परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है. तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ. ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो. પેલી સ્ત્રી છે વિચારવા લાગી કે હું શું કરું, આને રક્ષણ આપું, એક રાત રહેવા માટેની જગ્યા આપું કે ન આપું. કારણ કે મારી યારે એવી વખત એવી ઘટનાઓ બની ગઈ હતી કે મારા પિતાજીને આવી રીતે આ ક્રૂર ઘાતકી લોકોએ મારી નાખ્યા હતા એમ. પરંતુ પોતે વિચારે છે કે હું એક બ્રાહ્મણની સ્ત્રી છું અને બ્રાહ્મણી માટે તો કોઈ અતિથિ, કોઈ મહેમાન આવે તો અતિથિનો સત્કાર કરવો એની ફરજ હોય છે, એનું ધર્મ માનતા હોય છે એમ.
તો કે મારે તો મારા અતિથિ ધર્મની સેવા કરવાનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ, પરંતુ નહીં કે હું આવું કરી ન શકું, કારણ કે આ બધા દયાને પાત્ર નથી હોતા. એમ જે મારા પિતાજીને મારી નાખે એમ કદાચ આ મને પણ મારી નાખી, તો આનો વિશ્વાસ કેવી રીતે કરવો? તો મમતા કહે છે એ દયા તો નહીં, કર્તવ્ય કરનાર કહેવાય. આની પર દયા નથી કરવી, પરંતુ કર્તવ્ય એટલે કે મારી ફરજ શું છે એ મારે નિભાવવી જોઈએ. તબ મુગલને અપની તલવાર ટેક કર ખડા હોવા. ત્યારે મોગલ છે પેલો પોતાની તલવાર ટેકાવી અને ઊભો થયો, અને ત્યારે મમતાને કહા ક્યાં આશ્ચર્ય કે તુમ ભી છલ ન કરોગે, ઠહેરો. ત્યારે મમતાએ કીધું કે શું આશ્ચર્ય, શું તારા ઉપર કેમ મારે વિશ્વાસ કરો કે તું પણ છળ કપટ નહીં કરે, મારી સાથે મને દગો કરીને મારી નહીં નાખ, તારા પર ભરોસો કેમ કરો? એમ छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है. પેલો જવાબ આપે એ છલ કપટ એ કે નહીં નહીં નહીં, અને સ્ત્રી સામે એ કે કપટ કરો હું, એમ કે વાંધો નહીં હું જાઉં છું, એ કે તમને વિશ્વાસ ન હોય તો હું તૈમૂર વંશ છે મારો, એ કે તૈમૂરનો વંશ છે એ ક્યારેય સ્ત્રીઓ સાથે તો છળ કપટ કરે જ નહીં. એમ હશે, વાંધો નહીં, સૌના નસીબની વાત છે, એમ કરી અને કહે છે કે સારું હું જાઉં છું. ममता ने कहा यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा. जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ. सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल को देखा. उसने मन ही मन नमस्कार किया. ममता पास की फूटी हुई दीवार में चली गई. भीतर थके पथिक ने झूंपड़ी में विश्राम किया. ત્યારે મમતા કહે છે કે નહીં નહીં તું અહીંયા રોકાઈ જાય, એમ અમસુઈ કે મારી પાસે ક્યાં દુર્ગ મીન્સ કે કિલ્લો છે કે જેમાંથી તું કાંઈક લઈ જાય છે, ખાલી આવી ઝોપડી જ છે ને, કાંઈ વાંધો નહીં, તારે આ ઝોપડીમાંથી જે જોઈએ એ લઈ લેજે, ભલે છળ કપટ કર કે ઈમાનદારથી રે, ગમે તેમ રે, પરંતુ મારે તો મારું એક કર્તવ્ય છે એ તો નિભાવવું જ પડશે. એમ અને કહે છે કે જાઓ અંદર, ભીતર જા, એટલે કે અંદર જા. પેલો થાકેલો પથિક છે એ અંદર જાય છે. એ કે તું કોઈ પણ હોય, હું તને સહારો આપું છું, એક રાત રહેવા માટે આશ્રય આપું છું. એમ બધા પોતપોતાનો ધર્મ છોડી દે તો શું હું પણ મારો ધર્મ છોડી દઉં? એમ પેલો મુગલ છે ચંદ્રમાનો આછો પ્રકાશની અંદર છે એ આ મમતાની મુખમંડળ એટલે મમતાનો ચહેરો નિહાળી રહ્યો હતો. અને મનમાં ને મનમાં એને નમસ્કાર કરે છે. મમતા છે એ પાસે જ એક તૂટી ફૂટી જે દીવાર હતી, બધું ત્યાં આજુબાજુ ખંડેરો જ હતા, એની અંદર છે એ જતી રહે છે, અને આ પથિક છે એ એની ઝૂંપડીની અંદર આશ્રય લે છે. ત્યાર પછી આગળ प्रभात के खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, वहाँ अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोस रही. સવાર જ્યારે થઈ, સવારના વાતાવરણની અંદર મમતા બહારનું દ્રશ્ય જોવે છે કે આ ખંડેરની અંદર ઘણા બધા અશ્વરોહી એટલે કે ઘોડો સવારો આમ તેમ ઘૂમી રહ્યા હતા. શા માટે ઘૂમી રહ્યા હતા? તો કે જ્યાં મુગલ સમ્રાટને શોધવા માટે કદાચ. અને પોતે મનમાં ને મનમાં વાત કરે છે મમતા, અને પોતાની મૂર્ખતા પર વિચાર કરે છે, અને પોતાની મૂર્ખામીને એ કોસવા લાગે છે કે મેં આ કેવી મૂર્ખામી કરી એમ. અને જો આ લોકો એ કે કંઈક કરવા જ આવ્યા છે એમ, આટલા બધા એની સાથે પણ છે એમ. એકાએક ઝોપડી મેં નિકલ કર ઉસ પથિકને કહા મિર્જા મેં યહાં હું. અને અચાનક સવારમાં જ પેલા મુગલે પેલો પથિક કયો કે મુગલ કયો જે કયો એ ઝૂંપડીમાંથી નીકળી ગયો, અને મિર્જા એનો સૈનિક હતો એને જોવે છે અને કહે છે કે મિર્જા હું અહીંયા છું. शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा. આ શબ્દ સાંભળી બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા, અને આમ એકાએક એવો પ્રસન્નતાનો અવાજ કરવા લાગ્યા. આખું પ્રાંત એટલે કે આખી ત્યાંની જગ્યા હતી પ્રસન્નતાના અવાજમાં ગૂંજી ઉઠી. મમતા અધિક ભયભીત हुई. મમતા છે એ વધારે ડરવા લાગી. અને પથિકને કહા વહ સ્ત્રી કહા હૈ. પેલા એ પથિક જે હતો મુગલ સમ્રાટ એને કીધું પેલી સ્ત્રી ક્યાં છે, ઉસે ખોજ નિકાલો કે એને બધા જઈને તમે શોધી લાવો એમ. મમતા છીપને કે લીએ અધિક સચેષ્ટ हुई. મમતા છુપાવવા માટે સચેષ્ટ એટલે કે વધારે આકુળ વ્યાકુળ થવા લાગી કે હું એના હાથમાં ન આવી જાઉં, અને પોતાની જાતને છે એ છુપાવવા લાગે છે.
वो मृगदाव में चली गई। मृगदाव मीन्स के शिकारीओथी बचवा माटे हरणो ज्यां छूपता होय छे ए जग्या, मृग एटले हरण, એટલે કે શિકારીઓ આવે જંગલની અંદર અને હરણ છુપાઈ જાય એવા કે કોઈના હાથમાં ન આવે એ જગ્યામાં એ છે મમતા છે એ ચાલી ગઈ, જેથી કરીને કોઈને દેખાય નહીં। દિનભર ઉનમે से न निकले અને આખો દિવસ ત્યાં ત્યારે આખો દિવસ ત્યાંથી નીકળી નહીં। संध्या हो गई, सांझ થઈ ગઈ, હવે તો આખો દિવસ પસાર થઈ ગયો। વે લોક જાને લગે, આખો દિવસ મમતાને શોધી પણ મળી નહીં અને એ લોકો છે ત્યાંથી જવા પણ लाग्या। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। संध्या એટલે કે સાંજ થઈ ગઈ હતી। પેલા લોકો બધા હતા મુગલના સૈનિકોને બધા જવા લાગ્યા હતા અને જતા જતા મમતાએ સાંભળ્યું પેલો પથિક જે હતો, જે મુગલ હતો, એ ઘોડે ઉપર સવાર થઈ અને મિર્જા એનો સૈનિક જે હતો, એનો સેનાપતિ, એને કંઈક સૂચના દેવા લાગે છે અને કહે છે કે मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, कि पेली स्त्री ने हूँ कहीं आपी न शक्यो, कि जेने मने एक रात अहींया रहेवा माटे जग्या आपी, परंतु स्त्री मने मळी ज नहीं, जेथी करीने हूँ एने कंईक आपी शकूँ एम, अने हूँ कंई आपी नथी शक्यो, परंतु आ अहींया एनुं घर बनावी दे छे एम। अने कारण के शुं काम, तो कि मैं विपत्ति मुश्केलीना समयमां मैं अहींया विश्राम लीधो तो एम, मैं अहींया एक रात रोकाणो हतो अने मने सहारो मळ्यो हतो, એટલે અહીંયા વિશ્રામ લીધો હતો, એટલે અહીંયા એ કહે છે કે તું એક ઘરે બનાવી દેજે। અને મિર્જાને છેલ્લે છેલ્લે સૂચના પણ આપે છે કે यह स्थान भूलना मत, इसके बाद वे वहाँ से चले गए અને કહે છે કે આ જગ્યા છે એ ખાસ યાદ રાખજે, આ જગ્યાને તું ભૂલતો નહીં એમ। અને અહીંયા સરસ મજાનું એક ઘર બનાવી દે છે। चलो आ ममता पाठनो एक पाठ है अहींया पूरो थाय छे। त्यार पछी अमुक समय पछी बीजो भाग छे ई शरू थाय छे। तो बीजो भाग छे ई आपणे नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर जोशुं। अहींया सुधी राखीए। आभार।